انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے ان یتیم بچیوں کے جہیز کو جلتا ہوا دیکھا، اپنی آنکھوں کے سامنے ان شعلوں اور دہکتی ہوئی آگ میں سے کچھ کپڑے نکال لیے، جو چیزیں بچی وہ نکال کر اپنے آگے رکھ لیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صرف ایک الماری ہے جو جہیز کی انہوں نے اپنے گھر میں نہیں رکھی تھی، باہر برآمدے میں پڑی تھی، وہ صرف بچ گئی ہے، باقی پورا کا پورا گھر خاکستر ہو چکا ہے۔ 11 سال تو ان کے ابو بھی مارے نا، تو اس میں ہم لوگ تھک چکے تھے کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے۔ 4 بیٹی ہیں میری، 2 بیٹیوں کا شادی ہے 24 مئی کو۔ میں نے جہیز کا سامان تھوڑا کترا کر کے بنا کے رکھا ہوا تھا جو 2 پیٹیوں کے اندر۔ اس میں کیا کیا تھا؟ جوسر مشینیں تھی، کولر تھے، برتن تھے، بستر تھے، کمبل تھے، کہ میں بتا نہیں سکتی کون کون سی چیزیں تھیں کہ مائیں اپنی بچیوں کے لیے کترا رکھتی ہیں، وہ میں نے اپنا پیٹ کاٹ کے میں نے اپنے بچیوں کی رکھی ہوئی تھی۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان یاسر شامی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پاکستان۔ آج میں ایک ایسی دکھی ماں کے ساتھ موجود ہوں، شیخو پورہ گھنٹہ گھر صدر تھانے کے بالکل قریب۔ یہ آپ 3.25 مرلے کا گھر دیکھ سکتے ہیں جس میں شارٹ سرکٹ کے باعث آگ لگی، اور آگ لگنے کے نتیجے میں ان کی 2 جوان بیٹیوں کا جہیز جو ہے وہ جل کر خاکستر ہو گیا، جس میں استری، سلائی مشین، اپنی بساط کے مطابق یہ جو کچھ اپنی بچیوں کو دے سکتی تھی، 2 پیٹیاں تھی جس میں یہ پیسے جوڑ کر کبھی کمبل اس کے اندر ڈال لیا، کبھی بستر ڈال لیے، کبھی جوسر مشین ڈال لی، کبھی الیکٹرانکس کی وہ چھوٹی گھریلو استعمال کی چیزیں اس پیٹی میں یہ سیو کر لیا کرتی تھی۔ جب گھر جلا تو گھر میں ان کا ایک بیٹا بھی تھا جو کہ اندر سو رہا تھا۔ دونوں کمرے اوپر سے نیچے دھڑام گرے اور آگ کی شدت اتنی زیادہ تھی، وہ تمام کا تمام جہیز کا سامان جب ان کا خاکستر ہو گیا، اللہ کی طرف سے ان پر یہ ایسی مصیبت آئی کہ ان سے چھت بھی چھین لی گئی۔ سردیوں کے دن تھے، سردیوں میں انہوں نے اپنی چھت کی بجائے یہ جو فلیکسز آپ دیکھ رہے ہیں مختلف پولیٹیشنز کی، یہ اپنی چھت بنا کر انہوں نے سردیاں گزاری۔ ان ٹھٹرتی ہوئی راتوں میں اپنے 8 بچوں کے ہمراہ، جس میں 4 بیٹیاں اور 4 بیٹے شامل ہیں، ان کے ساتھ یہاں رہتے رہے۔ ایک بیٹا ان کا درزی کا کام سیکھ رہا ہے، ایک بچہ چھوٹا ہے، دوسرا بچہ 10th کلاس میں پڑھتا ہے، اور ایک واحد گھر کا کفیل ہے جو کہ ایک فیکٹری میں کام کرتا ہے۔ ماں جی کے جو ہسبینڈ ہیں وہ 11 سال تک گردوں کی بیماری میں مبتلا رہے۔ انہوں نے اپنے ہسبینڈ کی 11 سال خدمت کی، ان کے گردے واش ہوتے رہے، آخر کار ان کے دونوں گردے فیل ہو گئے۔ انہوں نے اپنا ایک گردہ بھی اپنے ہسبینڈ کو ڈونیٹ کیا۔ 2014 میں وہ جانبر نہ ہو سکے اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ اس کے ساتھ آپ یہاں پر بے شمار اینٹیں بھی دیکھ سکتے ہیں، اور انہوں نے اپنے گھر کے دروازے کے باہر بھی اینٹوں کا ڈھیر لگایا ہوا ہے کہ اللہ جب ہمیں پیسے دے گا تو ہم انہی اینٹوں کو جوڑ کر یہ اپنے جلے ہوئے گھر کے مقام پر اپنا نیا گھر بنائیں گے۔ اب دونوں بیٹیوں کی بارات 24 مئی کو ان کے گھر آنی ہے، اور ان کے پاس دینے کو کچھ بھی نہیں ہے، چھت بھی نہیں ہے، ایک فلیکس والی چھت میں، اور پورا گھر کس طریقے سے جلا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ان کی گلیاں اتنی چھوٹی اور تنگ ہیں کہ یہاں پر فائر بریگیڈ بھی نہیں آ سکتا تھا جو اس آگ کو بجھا سکتا۔ انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے ان یتیم بچیوں کے جہیز کو جلتا ہوا دیکھا، اپنی آنکھوں کے سامنے ان شعلوں اور دہکتی ہوئی آگ میں سے کچھ کپڑے نکال لیے، جو چیزیں بچی وہ نکال کر اپنے آگے رکھ لیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صرف ایک الماری ہے جو جہیز کی انہوں نے اپنے گھر میں نہیں رکھی تھی، باہر برآمدے میں پڑی تھی، وہ صرف بچ گئی ہے، باقی پورا کا پورا گھر خاکستر ہو چکا ہے۔ یہ سارا واقعہ ہوا کیسے تھا؟ شارٹ سرکٹ سے آگ لگنے کی وجہ سے ہوا ہے۔ ہم لوگ گھر میں نہیں تھے، بیٹا اندر سویا ہوا تھا۔ جب بیٹا اٹھا تو گھر میں آگ لگی ہوئی تھی، لیکن کوشش کے باوجود آگ نہ بجھا سکا۔ تقریباً 1 پونے گھنٹے کے بعد یہ آگ بجھانے والے آئے، لیکن تب تک گھر جل کے راکھ ہو چکا تھا۔ مجھے صرف اپنے بیٹے کی فکر تھی۔ سامان تو جب دیکھا، وہ آج 2 سال ہو گئے کہ ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ کوئی ایسا گھر نہیں، دروازہ نہیں جو میں نے نہیں کھٹکھٹایا۔ اپلیکیشنیں دی، کسی نے کہا بیوہ بن کے 5000 لے لو، کسی نے کہا بیت المال سے 5000 لے دیں گے، لیکن پوری سردیوں کی
रातें इसी तरह दे। आप देखिए एक छोटा सा बच्चा मेरे साथ है। कितनी बेटियां हैं और बेटियों का जो सामान था जहेज का? 4 बेटी हैं मेरी, 2 बेटियों का शादी है 24 मई को। मैंने जहेज का सामान थोड़ा कतरा कतरा करके बना के रखा हुआ था जो 2 पेटियों के अंदर। जहेज में क्या क्या था? जूसर मशीनें थी, कूलर थे, बर्तन थे, बिस्तर थे, कंबल थे, कि मैं बता नहीं सकती कौन कौन सी चीज़ें थी कि माएँ अपनी बच्चियों के लिए कतरा कतरा रखती हैं। वो मैंने अपना पेट काट काट के मैंने अपने बच्चियों की रखी हुई थी। जोड़ जोड़ कर आपने वो सारी चीज़ें कलेक्ट की थी? मैं खुद जॉब करती थी, स्कूल में पढ़ाती थी, कपड़े सिलाई करती थी। इनके बाबा के बाद यानी कि 7 साल तो हो गए इनके बाबा की डेथ हुई को। 11 साल तो इनके अब्बू भी मारे ना, तो उसमें हम लोग थक चुके थे कि मेरे पास अल्फाज नहीं है। 11 साल जब वो बीमार रहे, गुर्दे वोश उनके होते रहे, आपने अपना गुर्दा भी दिया उनको? हाँ जी। मुतालबा है किसी सरकारी ओहदेदार के पास, किसी पॉलिटिकल नुमाइंदे के पास गई। ये फ्लैक्सेस तो तमाम पॉलिटिशियंस की लगी हुई हैं, जिसकी छाँव में आप सर्दियों की रात में यहाँ पे ठठरती रही हैं अपने बच्चों के साथ। इन्होंने किसी ने नहीं आकर आप दस्ते शफकत रखा? नहीं, किसी ने नहीं, बल्कि मैं मियाँ खालिद के ऑफिस में लाहौर तक चक्कर लगाया कि हमारे ज़िले का शेखुपुरे का वज़ीर है वो, उसने मुझे कहा कि अभी आपका घर कोई बिजली से घर जला है, कोई आसमानी आफत नहीं आई आप पे, भी आपको कोई मदद किया, कोई मर जाता तो फिर आप मदद कर सकते हैं, ऐसे हम मदद नहीं कर सकते। आप मुझे अपना ID कार्ड दे दें तो मैं बैतुल माल से आपको 5000 का चेक ला देता हूँ। मैंने कहा मुझे नहीं 5000 चाहिए, मैं अल्लाह से मांगूंगी जो मुझे देगा। 3 बच्चियों के सर पर किसने दस्ते शफकत नहीं रखा? किसी ने कोई हाथ नहीं रखा। जिनका बाप होता तो ये बच्चियां इस हाल में होती? इनका बाप होता तो वो अपनी जान दे देता और अपनी बच्चियों की हर चीज़ पे पूरी करता। यही तो दुख है कि अगर उनके वाले साहब होते तो मैं इस कंडीशन में ना इधर खड़ी होती। 24 मई को मेरी बच्चियों की शादी और मुझे दिन रात नींद नहीं आ रही है। मुझे ये नहीं पता लग रहा कि मैंने क्या करना है। खाने वगैरह का अरेंज कैसे होगा, बाकी चीज़ों का अरेंज कैसे होगा? अभी तक बस बहन कभी किसी को कह, कभी किसी को कह, कभी कोई तसल्ली दे रहा है, कभी कुछ कह रहा है, कभी कोई कुछ कह रहा है। इसी में मुब्तला, परेशानी में मुब्तला हूँ कि पता नहीं क्या बनना, कुछ टाइम पे क्या करता है क्या नहीं करता। अभी तक फ़िलहाल कुछ भी नहीं है। हस्बैंड की खिदमत भी आपने 11 साल की? मैंने उनको 11 साल खिदमत ऐसे की है कि शायद कोई बीवी अपने खामन की खिदमत करे। मैं इससे बढ़कर मैं क्या कर सकती थी कि मैंने अपना किडनी भी उन्हें दे दिया। 2008 में ट्रांसप्लांट करवाया था उनका। आपने गुर्दा दिया? मैंने अपना गुर्दा दिया। हमने उस वक़्त अपना घर था सेल कर दिया। तब ये घर हमने तकरीबन उनकी डेथ के बाद लिए। मैं मज़ीद इनके साथ बात नहीं कर पा रहा, जो अल्फाज हैं वो भी मेरा साथ नहीं दे रहे। सिर्फ आप लोगों से रिक्वेस्ट जो है वो हाथ जोड़कर ये करनी है कि इस माँ ने 11 साल अपने हस्बैंड की खिदमत की, इवन उनको अपना गुर्दा भी दे दिया और एक गुर्दे के साथ लोगों को घरों में काम किया, सिलाई की, कढ़ाई की और जो जोड़ जोड़ कर पाई पाई जोड़ कर अपनी बच्चियों के लिए 2 पेटियां इन्होंने यहाँ पर रखी थी, जिसमें कभी कंबल, कभी जूसर मशीन, कभी स्टील के बर्तन और ज़रूरियाती ज़िंदगी की तमाम अशिया को उसमें डाल लिया करती थी। लेकिन शॉर्ट सर्किट के बायस जब आग लग गई तो पूरा घर जल गया, छत भी गिर गई, ऊपर वाला कमरा भी गिर गया। बेटा जवान अंदर सोया हुआ था, अल्लाह ताला ने उसको ज़िंदगी बख्शी और अब बच्चियों की शादी 24 मई को बारात आनी है। अगर कोई भी मुखय्यर हजरात इस वीडियो को देख रहे हैं, इनका कॉन्टैक्ट नंबर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। काइंडली खुदा के लिए आप जो कुछ अपने ताई इनकी हेल्प आउट कर सकते हैं ज़रूर कीजिए। अगर कोई इनको फिजिकली आकर भी इंटेरोगेट करना चाहता है, इन्वेस्टिगेशन करना चाहता है इनकी, तो आप शेखुपुरा पुराना शहर थाना सदर घंटा घर के करीब ये रहती हैं। पूरा इलाका इस बात का गवाह है कि इनके घर में किस तरीके से आग लगी। इन यतीम बच्चियों के सर पर अगर आप दस्ते शफकत रखेंगे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन यतीम की परवरिश करने वाला, यतीम की किफ़ालत करने वाला, उनके सर पर दस्ते शफकत रखने वाला जन्नत में मेरे साथ इस तरह होगा जिस तरीके से ये 2 उंगलियां, शहादत की उंगली और ये बड़ी उंगली है। हुकूमती नुमाइंदों से हमें कोई उम्मीद नहीं, अगर उन पर कोई उम्मीद होती, आज उन्हीं के चेहरों पर मुबनी ये फ्लैक्सेस जो इन्होंने अपनी छत पर लगाए हुए हैं कि छत भी ना रही
तो ठठरती हुई सर्दियों में, तपती हुई जून की गर्मी में इसी तपते हुए फर्श पर चटाई बिछाकर ये सोते रहे। कमरे के पंखे तक जल गए, इनके पास कुछ भी ना बचा। अपने मेजबान यासिर शामी को इजाजत दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज।